Organic compounds having halogen as functional group are known as halogen compounds. The functional group present in halogen compounds is halogen. Coming to classification of halogen compounds are classified into two types mainly. They are aliphatic halogen compounds. They are also known as alkyl halides. Aromatic halogen compounds, they are also known as aryl halides. In alkyl halides, halogen is present on carbon straight chain. In aryl halides, halogen is present on benzene ring. First type, aliphatic halogen compounds. They are alkyl halides. We will discuss about general methods of preparation of alkyl halides. General methods of preparation of alkyl halides. First method is from alkenes. Direct halogenation of alkane in diffused sunlight will give alkyl halide. Methane plus chlorine in presence of sunlight gives methyl chloride. It is the preparation method of alkyl halide from alkane. Second method is from alkene. From alkenes, alkyl halides can be prepared by adding hydrogen halide to alkene. For example, CH2 double bond CH2 is there. If we add HX to it, it forms CH3 bond CH2X. It is preparation of alkyl halide from alkene. Alkene with HX gives alkyl halide. In this, alkenes are two types. If double bond is with same number of carbon atoms on both sides, it is known as symmetrical alkenes. In symmetrical alkenes, there is no problem. Carbons on both sides సేమ్ ఉంటే ఆ ఆల్కీన్ని సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్ అంటారు. అలాంటి ఆల్కీన్కి హెచ్ఎక్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది. ఎటైనా హెచ్ యాడ్ అవ్వచ్చు, ఎటైనా ఎక్స్ యాడ్ అవ్వచ్చు. కానీ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్ ఉన్నప్పుడు, అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్ అంటే అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2 దీనికి హెచ్ఎక్స్ యాడ్ చేసామనుకోండి. ఇప్పుడు హెచ్ అనేది ఎటు వెళ్ళాలి, ఎక్స్ అనేది ఎటు వెళ్ళి యాడ్ అవ్వాలి అంటే హెచ్ ఆఫ్ ది హెచ్ఎక్స్ గోస్ టు దట్ కార్బన్ ఆటమ్ కంటైనింగ్ more number of hydrogens, X goes to that carbon containing less number of hydrogens. Now the product is CH3 CHX CH3 because H goes to that carbon atom containing more number of hydrogens. Halogen goes to that carbon containing less number of hydrogens. This rule is known as Markovnikov rule. Markovnikov rule is useful to prepare halogen compounds from alkenes. Unsymmetrical alkenes. అన్సిమెట్రికల్ అంటే డబుల్ బాండ్కి ఇటువైపేమో 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి, ఇటువైపేమో 1 కార్బన్ ఉంది. రెండు వైపులా ఉన్న కార్బన్ల సంఖ్య తేడా ఉన్నప్పుడు హెచ్ అనేది ఏ కార్బన్ మీద అయితే డబుల్ బాండ్కి ఒకవైపు ఉన్న కార్బన్ మీద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయో, అంటే ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా డబుల్ బాండ్కి, దీనిలో ఈ కార్బన్ మీద హైడ్రోజన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి హెచ్ ఇక్కడికి వచ్చింది. హెచ్ ఆఫ్ ది హెచ్ఎక్స్ గోస్ టు దట్ కార్బన్ ఆటమ్ కంటైనింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఇది మార్కోనికోవ్ రూల్. ఇలా ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ని ఆల్కీన్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఆల్కీన్స్కి
హెచ్ఎక్స్ని యాడ్ చేస్తే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేయడం. ఆల్కహాల్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేయడానికి హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ని ఫస్ట్ మెథడ్ ఏమో by the reaction of alcohols with hydrogen halide. ఆల్కహాల్స్ అంటే CH3CH2OH. దీనికి హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్ యాడ్ చేసామనుకోండి హెచ్ఎక్స్, మనకేమొస్తుంది? ఈ OH ఈ హెచ్ పోతుంది వాటర్గా, అప్పుడు CH3CH2X వస్తుంది. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ వచ్చింది. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్. ఇట్ ఈస్ అనదర్ మెథడ్ ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ నుంచి ఇంకో మెథడ్ కావాలి అంటే ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్ by the reaction of alcohol with PCl5. C2H5OH reacts with PCl5 gives C2H5Cl. ఇక్కడ 5 Cls ఉన్నాయి కదా, ఇవేం జరుగుతుందంటే PO3Cls, POCl3, ఈ H ఒక Cl, HCl. టోటల్ 5 Clsలో 3 Cls 1 Cl, 4 Cls పోయాయి కదా, ఇంకొక Cl వస్తుంది. ఈ C2H5Cl POCl3 HCl ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్ బై ది రియాక్షన్ విత్ PCl5. ఆల్కహాల్ నుంచి PCl5తో రియాక్షన్ ద్వారా మనం ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. థర్డ్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్కహాల్ నుంచి థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే బై ది రియాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ విత్ థయోనైల్ క్లోరైడ్. It is SOCl2. Example C2H5OH plus SOCl2 gives rise to, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ O ఈ SO2, ఈ H ఇక్కడ ఒక Cl ప్లస్ HCl, ఇక్కడ ఒక Cl ఉంది కదా, అది ఈ OH ప్లేస్లోకి వెళ్తుంది, C2H5Cl. ఇలాగే ఏ ఆల్కహాల్ నుంచి అయినా తయారు చేయొచ్చు. CH3CH2OH తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీనికి SOCl2 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ OH అనేది SO2 గాను HCl గాను పోతుంది. SO2 ప్లస్ HCl, మనకి CH3CH2Cl వస్తుంది. ఏ ఆల్కహాల్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇథైల్ క్లోరైడ్, ఇది ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, CH3CH2CH2OH, మనకు ప్రొపైల్ క్లోరైడ్ వస్తుంది. CH3CH2CH2Cl plus SO2 plus HCl. These are the preparation methods of alkyl halides. Okay.